बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डला। स्टडी वीज़ा शो का एक बहुत खास प्रोग्राम है और साढ़े नाल टीम ग्लोबल तो गैवी कलेर जी मौजूद ने जिहड़े कि मन्ने परमन्ने एक्सपर्ट ने स्टडी वीज़ा के लिए। आस्ट्रेलिया होवे, कनेडा होवे, यूके होवे, टीम ग्लोबल तो काफ़ी वड्डी गिणती स्टूडेंट्स ने जिहड़े वो कंसलटेंसी लै चुके हैं, अज तक सलाह मशवरा कर चुके हैं और हुण जदों यूके दे वीज़ा आने स्टार्ट हो गए हैं। सो सैप्टेंबर इनटेक लिए यूके दे वीज़े आने स्टार्ट हो गए हैं और यूके दे विच सब तो वड्डी गल यह है कि ट्रैवल भी यूके का चल रहा है और बहुत वड्डी गिणती स्टूडेंट जिहड़े कनेडा तो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आस्ट्रेलिया इस वक्त बंद है, आस्ट्रेलिया स्टूडेंट जिहड़े नहीं ट्रैवल कर पा रहे। अजिहियां स्थितियां दे विच यूके के प्रति स्टूडेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा है और ये सारे विषय ने जिन्हां दे उत्ते स्टूडेंट्स दियां कई तरह दियां इस वक्त उन्हां दे जहन दे विच सवाल ने, दिक्कतां ने, वो सारिਆਂ ਦਾ जवाब असीं गैवी कलेर होना तो लवांगे। गैवी जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ जी। गैवी जी सब तो पहला तो यूके दे मैनूं पता लग्या कि वीज़ा आना स्टार्ट हो गए, किड्डी क वड्डी खुशखबरी के रूप च इहनूं असीं देख सकते हैं। बिल्कुल जी, डल्ला साहब साडे वास्ते भी बहुत वड्डी खुशी की गल है और बच्चों वास्ते भी बहुत वड्डी खुशी की गल है। जे गल की जाए आपां यूके की कि लास्ट ईयर भी यूके ने ही सारे स्टूडेंट्स नूं वैलकम किया सीगा भी सब तो पहला इन्हां ने ही वीज़े खोले सी और फ्लाइटां भी ओपन कीतियां सी। जिहड़े बच्चे लास्ट ईयर गए सी वो वधिया अपना जाके स्टडी भी कर रहे हैगे और काम कार भी कर रहे हैगे आ। सो हुण भी गल की जाए जिद्दां इन्हां लास्ट सितंबर इनटेक ओपन किया सीगा, फ्लाइटां भी गईयां सी, बच्चे पहुँचे, उस तरीके दे नाल हुण भी इन्हां ने फ्लाइटां भी जा रही हैगियां और वीज़े भी आने स्टार्ट हो चुके आ। पिछले 2 महीने दे विच रिफ्यूज़ल दित्ती सी इन्हां ने इंटरव्यू नूं लैके, क्योंकि ਉਹਦਾ मेन कारण सीगा कि कई बच्चे जाके यूनीवर्सिटीज़ दे विच नहीं गए सीगे, जिस कारण इन्हां ने काफ़ी तादाद दे विच रिफ्यूज़ल दित्ती सीगी। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ 5.5 ਜਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਗਿਵੀ ਜੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि पिछले समय के बहुत सारे स्टूडेंट ने जिहड़े जी कि अगर उन्होंने जनरल आयल्स की हुई है तो उन्होंने बैंड स्कोर है जिहड़े उन्होंने लैके कन्फ्यूजन सी कि यूके च किन्ने बैंड स्कोर के उत्ते अपलाई कर सकते हैं। फिर यूके वी आयल्स भी शुरू हुई, उहदे बारे भी मैं चाहूँगा तुसीं जरूर स्टूडेंट्स को अपडेट करो। और बहुत वड्डी गिनती स्टूडेंट्स ने लॉकडाउन दी स्थितियां करके जिहड़े आयल्स नहीं कर सके। अगर जिहड़े स्टूडेंट साडे आयल्स नहीं कर सके, इन्हां स्थितियां दे विच उन्हां लई ऑप्शनस की ने? जी बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੇ ਓਵਰਆਲ 60-70% ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ 60% ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਸਟਰਸ प्रोग्राम वास्ते बच्चा जाना चाहता जिन्हें इत्थे बैचलर की जां मास्टर्स की, दोबारा तो मास्टर्स करना चाहता हैगा, उन्होंने ओवरऑल जी रिक्वायरमेंट हैगी आ 2 चों 5.5 ओवरऑल 6 बैंड है। जे तां भी तुहाडे कोल नहीं हैगा, परसेंटेज चंगी है, ग्रेड 1 यूनीवर्सिटी जिद्दां गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी जां पंजाब यूनीवर्सिटी के उत्तों पढ़े हैगे हो, चंगी परसेंटेज आ, इंग्लिश वधिया बोल सकते हैगे हो, तुसीं विदाउट आयल्स भी अपलाई कर सकते हो। विदाउट आयल्स अपलाई करन दा उन्हां दा यही हैगा भी कल नूं अज तुहानूं असीं एडमिशन दे रहे, कल नूं इन केस जे हाई कमीशन इंटरव्यू तुहाडी कर लैंदा हैगा, जे डल्ला साहब गल कीती जावे 10 बच्चों के विचों 2-3 की इंटरव्यू आ रही है, अज की डेट च भी आ रही है, लेकिन क्वेश्चन उही नॉर्मल ने। अगर तुसीं अपनी पढ़ाई के रिलेटेड उन्होंने सैटिस्फाई कर देने हो तो तुहाडा वीज़ा डैफीनेटली ग्रांट करते ही करते हैं। हुण अपने डल्ला साहब लास्ट वीक 4-5 वीज़े ग्रांट होके आए हैं, स्पाउस केस सीगे जिहदे विच 2 एज इट इज़ ही डिस्पैच हो गए सीगे, जिन्हां दे आयल्स दे विच 6 बैंड हैगे सीगे। एक बच्चा विदाउट आयल्स दी बट वो आयल्स एक्सपायर हो चुकी सी, असीं विदाउट आयल्स एप्लीकेशन लाई सीगी, वो भी वो इंटरव्यू हुई आई थिंक 20 मिनट के लिए, वो बच्चे ने सैटिस्फाई कर दिता, वो भी पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका। जिवें तुसीं कह रहे हो कि ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट विदाउट आयल्स ने उन्हों की अंग्रेजी का लैवल कितना होना चाहिए, इंटरव्यू जी है वो कोई प्रैपरेशन करनी पैंदी है, किन्नी टफ इंटरव्यू होंगी है, एम्बैसी करती है या यूनीवर्सिटी करती है? मैं डल्ला साहब सीधी गल कहूँगा कि जे तुहाडे पीटी चो 50 स्कोर भी हैगे तो भी तुसीं अपलाई कर सकते हो। तुहाडा वे ऑफ टॉकिंग जिहड़ा इंग्लिश का हैगा, तुसीं अगले नूं गल समझ सकते हो या समझा सकते हो, तुसीं अपलाई कर सकते हो।
ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਜ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ 12ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਏਜੰਟ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਯੂਕੇ 'ਚ? ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਗੱਲ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 5.5 ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਯੂਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਊਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ? ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਪਾਊਸ ਅਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਓਵਰਆਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੰਡ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਲੱਸ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ITRs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬੈਨ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬੈਨ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਗੈਵੀ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਦਨ ਵੀਕ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਦੇ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਾਈਲ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨੇ, ਦੈਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 4-5 ਉੱਥੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 8-10 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਗੈਵੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਜੇ 10+2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ CBSE ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ
2020 ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਊਟ, 2019 ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਓਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੈਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੋਊ? ਜਿਹੜਾ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2018 19 20 ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2014 ਜਾਂ 15 ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਬੈਚਲਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਇਲਸ 6 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜੈਨੂਅਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੈਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ 10+2 ਦੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਵਿਦ ਆਇਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਤੰਬਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚਲਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10+2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ CBSE ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਜੀ, ਗੈਵੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ? CBSE ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਵਰਆਲ 60% ਅਬਵ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ 50 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟੌਪ ਕਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਡੈਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 60% ਹੈਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕਿੱਲਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਔਰ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਡੈਡਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਫਰ ਵੀ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੀਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਵੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ? ਫਿਲਹਾਲ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ 1-2 ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਫਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਵੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਕਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣ, ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗਾ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 10+2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸੈਪਟੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੈਵੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਗੈਵੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੈਵੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ।